이번 주 잠시만요. 이번 주 이제 5주차입니다. 5주차 같은 경우 이제 주제는 이제 사축 로우 파일과 그리고 캔통신이 되겠습니다. 네, 잠시만요. 네, 그럼 시작하도록 하겠습니다. Hello everyone, I'm Song Park. Today I will be presenting the topic of building a 4-axis robotic arm environment. Actually, this is a topic I wanted to work on for a long time. So before I begin, I'd like to express my gratitude in advance. The content consists of 6 main topics, and we will go through each one in detail. The first thing we will look at is the types of 4-axis robotic arms. While there are various forms of robotic arms, the ones commonly used in the industrial sector can be categorized into 3 main types, and for instance, delta robot, scala robot, and articulated robot. Despite their difference in structure, they share one common feature: the gripper always faces downward. Because this design is primarily intended for the simple action of pick-and-place operations. Among these, I chose the articulated manipulator, which I find the most interesting. With this robot, I plan to develop applications such as pick-and-place operations using object recognition with YOLO and a camera. Additionally, I aim to design the robot to support various end effectors. I also plan to build an effective control algorithm for the robotic arm using communication methods like TCP/IP or serial communication. If conditions allow, I would like to take it a step further and work on a drawing project as well. This section is system configuration. The actuator is implemented using stepper motors, and a photosensor is used for position zeroing to determine the current or rotational angle of the stepper motor. The MPU communicates with the general purpose computer via TCP/IP and exchange commands and feedback with the robotic arm through serial communication. Additionally, the system is designed to support various end effectors. This section is components about components. As I mentioned before, the drive components will use stepper motors, specifically NEMA 17 and NEMA 8. The motor drivers will be DRV 8080-25, and the photosensor PM45 will be used to correct the absolute position. The MPU has been selected as a Raspberry Pi, and the MCU has been chosen as a Raspberry Pi Pico. The other components used for the end effector have been categorized as follows.
and the camera has been selected as a Raspberry Pi dedicated camera. The remaining parts will be manufactured using 3D printing. And this section is about software utilized. The reason I control the robotic arm through an MCU instead of directly using the Raspberry Pi is first to reduce the load on the Raspberry Pi. Second, it makes a replacement easier in case the Raspberry Pi lacks performance or breaks down. Next is object recognition using Rollo. The reason for including this is to enable the robotic arm to move beyond manual operation or predefined algorithms and progress toward full automation. Have you ever thought about controlling a robot remotely from a far distance? Just imagine it can give you a sense of accomplishing something extraordinary and handling advanced technology. That's exactly what TCP/IP makes possible. The TCP/IP communication protocol is a network and internet-based communication technology that serves as a powerful tool for controlling robotics remotely using a general-purpose control. For this reason, TCP/IP has been included as one of the communication technologies to be implemented in this project. Last is about hardware. This is the mechanism of the robot drive system. Before I choose, I mentioned about articulated figure. This part is actually one of the most challenging sections to explain. First, all actuators except for those at the end of the manipulator are mounted on the robot's body. The reason for this design is to place the heaviest load-bearing components as low as possible, thereby reducing the robot's structure burden of supporting its one weight. Next, let's focus on the red and blue quadrilateral means is rectangular. Red and blue. Shapes shown on the screen. To put it simply, when the actuators are in motion, this quadrilateral structure changes only the obtuse and acute angles eternally, maintaining horizontal stability. Thanks to this design, the end effector always faces downward, allowing it to perform repetitive tasks
such as pick and place operations with high stability. This structure plays a crucial role in improving the stability and operational efficiency of the robotic arm. Next is the end effector. Next is end effectors. Robots end effector can take various forms depending on the task, but for this project we plan to implement a gripper and a vacuum-based pneumatic gripper. The gripper is used to physically grasp objects, making it suitable for tasks that require precise movements. On the other hand, the vacuum-based pneumatic gripper uses suction to lift or move objects, and it is particularly efficient for handling large or flat items. Additionally, we are considering implementing a pen tool to enable the robotic arm to perform drawing tasks. This would equip the robot with multifunctional capabilities, allowing it to execute a variety of tasks. Such expansions will broaden the robot's application scope and enable it to take on more creative tasks. PCBs not only make circuit implementation more aesthetically pleasing, also help reduce size and prevent short circuits compared to manual soldering methods. This enhances both stability and efficiency. For this project, we plan to use KiCad, a widely used and free PCB design tool. Now, finally, as I conclude my presentation, please feel free to ask any questions or provide any constructive advice you may have. Thank you. 네, 질문 답변해주시면 감사하겠습니다. 저 일단 하나 궁금한 게, 이건 살짝 좀 보고, 이렇게도 하나 싶은 게, 페이지 8페이지에 그 라즈베리 파이로 바로 로우파를 제어 안 하고, 중간에 이제 그 라즈베리 파이, 잠깐만요. 그 MC를 한번 거쳐서 이제 간다고 했잖아요. 원래 이런 식으로 뭔가 사용을 하나요? 지금 너무 신기해가지고 뭔가 고장을 대비해서 이런 식으로 보드 하나를 더 일단은 고장도 고장인데 무엇보다 핵심적인 거는 라즈베리 파이가 카메라도 다루고 또 나아가서는 이제 TCP/IP 통신도 다루기 때문에 그런 여러 가지 동작들을 하게 되면 결과적으로 로우팔도 같이 동작을 시키게 되면은 아무래도 이제 그 뭐라 해야 되지? 함수들이나 이런 게 이제 점점 더 사용량이 증가하다 보니까 그만큼 이제 뭐 몇 밀리초라도 계속 쌓이게 되면 딜레이가 좀 심해질 수가 있어요. 응답하는데. 그래서 단지 그냥 이 친구가 로봇을 직접 제어를 하는 거고 이 친구는 이제 라즈베리 파이는 직접 이 친구한테 그냥 뭐뭐 해달라고만 부탁을 하면은 이 친구가 알아서 이제 로봇을 제어를 하고 그 동작에 맞춰서 이제 그 원하는 얼마만큼 움직였다고 그냥 응답만 해주면은 그냥 좀 더 이제 원활한 통신을 할 수가 있는 거예요. 한마디로 좀 최적화가 된다 이렇게 생각하시면 돼요. 저 혹시
보시다시피 지금 이 페이지에 이거 페이지를 봐주시면 됩니다. 어쨌든 이 페이지 보시면 네. 그럼 8페이지로 보는 게 좀 더 나을 것 같습니다. 8페이지는 지금 제가 좀 해보는 MCU랑 MCU의 차이가 뭐죠? MCU는 이제 마이크로 컨트롤 유닛이라고 해가지고 뭐 인베디드 그냥 단지 명령만 내리는 그런 인베디드 보드 같은 걸 생각하시면 되고 아두이노나 뭐 그런 걸 생각하시면 되고 MCU는 마이크로 프로세싱 유닛이라고 해가지고 그냥 소형 컴퓨터 같은 거라고 생각하시면 됩니다. 네. 그러면 여기서 보면 제가 라즈베리 파이 피코를 안 써봤는데 그럼 저거는 MPU가 아닌 MCU가 되는데 그럼 라즈베리 파이는 컴퓨터 자체가 아닌 건가요? 라즈베리 파이 이거 말씀하시는 네, 거 맞습니다. 이거는 컴퓨터가 아니죠. 그냥 그 아두이노 보드 이제 아두이노가 워낙 잘 나가다 보니까 제가 알기로는 라즈베리 파이사에서 이제 우리도 뭔가를 내놔야겠다 해서 내는 게 이거인 걸로 알고 있어요. 그럼 그 아두이노랑 차이가 뭐죠? 딱 아두이노랑 차이를 굳이 언급한다면 저도 잘 안 써봐서 모르겠지만 더 많은 시리얼 통신 포트가 아마 있는 걸로 알고 있습니다. 제가 알기로는 아두이노보다 몇 배 더 빠른 걸로 알고 있습니다. 그러면 프로그램은 어떤 것을 혹시 프로그램은 아두이노 IDE도 호환이 되고요. 그리고 그 파이썬 툴도 이제 사용을 할 수가 있습니다. 근데 제가 파이썬 툴은 아직 써보질 않아가지고 그게 추후에 또 사용하게 되면 제 경험담을 또 공유를 해드리겠습니다. 제가 저 라즈베리 파이 피코를 써봤거든요. 저거를 하면 이제 토니라는 또 툴이 있어서 그걸로는 이제 파이썬 기반으로 할 수 있는 툴이라서 뭐 만약에 써보신다면 그 툴도 괜찮아요. 써보면 좋을 것 같습니다. 그 궁금해서 네. 그러면 저가 시리얼을 했을 때 라즈베리 파이 4에서 토니를 쓰거나 네. 저가 아두이노 아이디를 설치를 해서 네. 여기서 사용하는 거를 그러면 인지하면 되는 건가요? 시리얼 통신을 통해서? 네, 맞습니다. 네, MCU 자체에서도 이제 코드를 넣고 MPU 자체에서도 코드를 넣어서 그걸로 이제 통신을 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 저또 질문 하나 더 있는데 그 TCP/IP를 사용하는 이유가 그냥 원격으로 조정하기 위해서 TCP/IP를 사용하시는 건가요? 이게 뭔가 효과적인 로봇 제어를 위해서 TCP/IP와 시리얼 통신을 활용했다고 하는데 그리고 이유 설명을 보시면 TCP/IP는 이제 원격으로 제어를 해서 TCP/IP를 했다. 그래서 혹시 더 많은 이유가 왜냐면 원격 통신은 또 다른 것도 좀 많은 걸로 알고 있어서 일단 TCP/IP가 제가 사실 평소에도 좀 개인적으로 관심이 있었던 분야여가지고 네. 일단은 다른 통신도 있겠지만 TCP/IP가 워낙에 또 많이 사용하는 프로토콜이기도 하고 앞으로 이제 무조건 알아놔야 된다는 그런 기본적인 개념이 아닐까라는 생각이 들어서 그래서 좀 더 쉽게 이번 이참에 좀 한번 제대로 접해보고자 해서 이렇게 접목하게 되었습니다. 제가 졸업작품 할 때도 TCP/IP를 이용해서 작업을 진행을 한 걸로 알고 있는데 저는 그때 제 역할이 안 했어가지고 그렇게 썼다는 것만 알지 이게 구체적으로 어떤 방식으로 어떤 패키지로 구성이 되었는지 공부를 해보고 싶어서 제가 직접 해봤습니다. 좋은 것 같습니다. 저 질문. 네. 9페이지 그 욜로 쪽에 예. 제가 잘 몰라서 그 욜로로 이제 객체 인식을 해서 이제 자동화로 구현한다 했는데 네. 혹시 어떤 식으로 메커니즘 이어 나가는지 혹시 알 수 있을까요? 여기도 제가 이제 공부를 하고 있는 분야라서 그렇게 막 자세하게 설명을 못 드리는데요. 이게 그 예를 들어서 그 빨간색 블록이나 동그란 원기둥 블록이나 아니면 이제 네모난 블록을 파란색 네모난 블록을 이제 막 그 카메라에 이제 갖다 놓게 되면 이제 로봇 팔이 그거를 객체를 인식해가지고 그거를 이제 뭐 어떤 바구니에다가 따로 분류해서 담는다는 그런 역할을 하거나 뭐 그런 식으로 진행을 해볼 것 같습니다. 아니면은 카메라를 이제 뭐 여기 아랫 방향으로만 향하게 하는 것도 있지만 이제 뭐 더 재미나게 좀 더 상상을 해서 확장을 해보자면은 이제 카메라를 이제 여기다 서브 모터를 달아가지고 카메라만 따로 이렇게 들 수 있게 움직이게 합니다. 그러면은
ND 이펙터는 바닥을 향하고 있어도 카메라는 정면을 바라보기 때문에 정면에 무엇이 있는지 확인을 할 수 있어서 그 추후에 제가 또 이게 로봇팔 프로젝트가 성공적으로 완료가 된다면 그 모빌리티 쪽 그러니까 이제 약간 뭐 터틀복 같은 그런 그 무인 그 자율주행 쪽으로 한번 해볼 예정이어가지고 그걸 통해 가지고 이제 카메라 인식도 한번 해보는 것을 한번 목표로 하고 있습니다. 욜로라는 카메라를 이용해서 객체 인식을 한다. 아 욜로는 카메라가 아니고요. 이제 그 엄밀히 말하면 딥러닝 툴입니다. 어디 그냥 뭐라 해야 되지? AWS 오픈 CV 같은 느낌으로 생각을 하시면 돼요. 근데 오픈 CV랑 좀 다르지만 살짝 그런 식으로 느끼시면 됩니다. 오픈 CV도 이제 막 그 영상 이제 그 찍으면 그 영상을 이제 이제 코딩을 통해 가지고 블럭을 따거나 아니면 라인을 따로 따가지고 그거 라인을 검출하는 기능을 하잖아요 오픈 CV도. 근데 이제 욜로는 이제 딥러닝 툴을 겸해가지고 딥러닝 툴이기 때문에 이제 객체를 학습시키고 그 객체를 이제 이런 식으로 판별을 하게 되면 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 어떤 블럭이나 그거를 이제 막 뭐 예를 들어서 원기둥 빨간색 블럭이나 뭐 아니면 파란색 직육면체 블럭을 인식을 하게 되면 그 분리된 이제 원하는 바구니에 들어갈 수 있게 하도록 하는 그런 기능을 제가 한번 생각을 하고 있습니다. 혹시 이해되시나요? 그 카메라는 따로고 욜로라는 툴을 이용해가지고 객체 인식을 해서 네, 맞습니다. 그거를 이제 저희가 상황에 맞게 네, 판단해서 이제 뭐 예를 들어 자기 원하는 게 있으면 그걸 맞춰서 네. 행동한다. 네, 네. 어, 네. 저 11페이지에 네. 이 메커니즘이 4디오프가 맞는 거군요. 네, 4디오프가 맞습니다. 저도 이 부분 궁금했습니다. 저거 겉으로 봤을 때는 저도 3DOF 같이 보여서 이게 근데 어떻게 회전하는 부분이 어딘지 먼저 이제 Z축으로 이 몸통 전체가 이제 그 360도 이렇게 회전을 하는 그런 축이 하나 있고요. 그리고 여기 모터가 두 개가 있어요. 모터 두 개가 있는데 하나는 이거 자체로 움직이는 거고 하나는 이것만 이렇게 움직이는 거예요. 이것만 이 파란색을만 움직이는 거고요. 이 모터가 그 같은 속도로 돌아가면은 이 몸체가 형태를 유지하면서 그냥 이게 포크레인처럼 막 움직이는 거고요. 모터가 서로 다른 속도로 돌거나 이 파란색 모터만 돌면 얘만 이렇게 위아래로 막 이렇게 그럼 3디오프가 아니에요? 근데 여기서 이제 다른 것들도 똑같이 이제 뭐 델타 로봇도 좀 헷갈릴 수가 있는데요. 이게 사실은 어디지? 델타 로봇도 보시면 여기에 뭐 3DOF가 될 수도 있습니다. 그러나 이게 밑에 보면은 여기 그 로봇팔 끝단 쪽에 여기가 또 따로 또 회전을 할 수 있도록 구현을 할 예정이기 때문에 4DOF가 맞습니다. 끝단까지 네, 회전을 끝단까지. 한다는 끝단에도 회전 기능을 포함시키기 위해서. 그럼 저 혹시 그 지금 페이지를 못 받았는데 그 전 페이지나 전전 페이지랑 있어요? 전 페이지 여기 부분에서 그 다관절 로봇으로 하신다 했는데 그러면 네. 카메라는 어디에 붙이실 예정입니까? 카메라는 이제 제가 아직 모델 구현은 안 했지만 이런 형식으로 아마 비슷하게 될 거예요. 그 아마 시중에도 판매를 하고는 있지만 제가 좀 구현을 하는 거는 또 의미가 다르기 때문에 아마 여기 부분에 이제 부착을 할 예정입니다. 그럼 제가 궁금한 게 네, 일단 ND 이펙트라는 부분에다가 카메라를 부착하면 네, 그러면 저 모터가 움직일 때마다 카메라 위치도 바뀔 거잖아요. 네, 그러면 좌표값도 달라지고 네, 여기 있는 움직이는 좌표값도 일관되는데 근데 또 움직일 때마다 좌표값은 계속 변형이 되잖아요. 네. 그럼 거기서 받아오는 배열값이 계속 달라지는데 이 부분은 어떻게 해결할 건지. 그 부분 같은 경우도 제가 생각을 한번 해봤었는데 그래서 카메라를 그냥 아예 외적으로 따로 달까 생각을 해봤거든요. 근데 이제 그냥 그래도 뭔가
그런 문제 같은 경우는 제가 직접 접하면서 해결해 나가는 것 또한 의미가 있다고 생각을 하기 때문에 아직까지는 구체적으로 어떤 해결 방안이 있는지는 아직 저도 생각을 못 해봤어요. 그러면 카메라는 무조건 아래를 보고 있는 건가? 일단 무조건 아래로 보는 옵션도 있지만은 예. 이제 그 카메라 쪽에 서버 모터를 달아가지고 카메라만 이제 밴드 피처가 이렇게 있으면은 카메라만 이렇게 머리를 들고 정면을 바라볼 수 있도록 하게 하는 것도 한번 생각을 해봤어요. 지금 그 정면으로 바라보는 의미가 어떻게 되는지. 아까도 말씀드렸다시피 이제 정면에 있는 사물을 또 바닥만 보진 않고 정면에 있는 사물을 또 굳이 정면만 바라보지 않고 뭐 45도 내려서 이게 45도 제가 아까 이제 이 다음으로 이제 펜에 관해서 얘기를 해드렸잖아요. 사실 이게 좀 저 혼자 하는 프로젝트다 보니까 조금 성공했으면 좋겠지만 만약에 진짜 성공한 경우에는 이 기능까지 구현을 해볼 예정이거든요. 그러면 예를 들어서 정면에 있는 사람을 인식을 하고 그 사람의 라인을 검출을 해가지고 그 사람의 얼굴을 그려보는 것도 되게 재밌는 그런 프로젝트가 될 수 있을 거라고 생각합니다. 혹시 다른 질문 있나요? 질문 있습니다. 네. TCP/IP 프로토콜로 연결한다셨는데 네. 이게 PC랑 MPU가 라즈베리 파이랑 같이 연결되는 거죠? 네, 그렇습니다. 그럼 TCP/IP는 그냥 단순 프로토콜 규격인데 그 사이에는 어떤 식으로 연결하실 건가요? 그냥 단순히 이제 이더넷 케이블을 통해서 연결하거나 아니면 같은 네트워크에만 있으면 되기 때문에 그런 식으로 이제 통신을 할 예정입니다. 그 라즈베리 파이가 네. 하나의 컴퓨터잖아요. MPU에서 네. 하나의 컴퓨터인데 네. 그러면 굳이 PC랑 통신 안 하고 라즈베리 파이 자체에서 명령을 내려서 돌릴 수도 있지 않나요? 제가 아까도 말씀드렸다시피 뭐 그런 방법도 있긴 있습니다. 하지만은 이제 그 제가 TCP/IP에 대해서 공부를 따로 하고 싶었기 때문에 이런 식으로 한번 기능을 구현하고자 해서 이 소프트웨어 기술을 한번 꼭 넣어보고 싶었습니다. 그래서 이걸 추가를 하게 됐어요. 네. 이 페이지에 보면 그 다간절 로봇이 여러 가지가 있는데 그 다간절 로봇이 아니라 가축 로우팔 형태 여러 가지가 있는데 네네. 그 고르신 게 저 뭐냐 아티클 다간절 로봇이잖아요. 네네. 혹시 고르신 이유가 있어요? 다른 거에 비해? 이게 굳이 언급을 하자면은 아무래도 이제 하드웨어 분이시다 보니까 하드웨어에 관해서는 더 아무래도 기계 설계 공학과시죠. 네. 그 하드웨어 관해서는 저보다 더 잘 알 수도 있다고 생각이 들어서 그래도 제 생각을 굳이 얘기를 해보자면은 일단은 델타 로봇 같은 경우에는 뭔가 덩치가 이제 아무래도 이게 천장에 매달려서 하다는 거다 보니까 따로 그 프레임도 필요로 하잖아요. 그것도 있기도 하거니와 이제 뭔가 개인적으로 이게 또 각 모터를 돌아서 하다 보니까 이게 좀 익숙하지가 않더라고요. 제어를 하는 방식이 있어요. 왜냐하면 기존 방식에 대비해서 이 세 개의 모터들을 각각 좀 일정 각도를 줘야지만 이제 동작을 하기 때문에 그 방식에 있어서 저한테 좀 익숙하지가 않고 이 스카라롭 같은 경우에는 이미 하시는 분들이 있기도 하고 주제가 좀 겹치는 걸 또 안 좋아해가지고 그게 핵심적인 이유는 또 아니지만 무엇보다도 이게 조금 약간 이게 수평으로 계속 확장이 되다 나니까 최종적으로는 이쪽 설계가 좀 완벽히 잘 돼야 되잖아요. 그래서 설계에 어려움이 좀 많이 있을 것 같아서 개인적으로 설계에만 신경을 쓰다라면 제가 궁극적으로 원하는 소프트웨어 쪽은
손을 댈 시간이 없을 것 같아서 결과적으로는 이 로봇을 하게 되었습니다. 그리고 추가적으로는 이제 아무래도 나아가서 제가 이쪽 이 다반주 로봇팔에 대해서 개인적으로 또 관심이 많았기 때문에 한번 꼭 진행해보고 싶다는 생각이 들었습니다. 지금 저 질문인데 네. 아까 전에 그 사드 OF 설명했던 페이지 한번 볼 수 있어요? 어떤 그 사드 OF는 이거 여기 부분에서 네. 그 최종 목표가 이제 카메라를 이용해서 사람 인식을 한 다음에 네. 그래서 그린다는 걸 이제 제가 이해를 했는데 네. 여기서 만약에 사드 OF다 보니까 제가 봤을 때는 그리다 보면 싱글레러티가 생기거든요. 그렇티라고 특이점이라고 이 관절이 못 움직이는 부분이 생길 것 같은데 네. 그것도 혹시 생각하시는지? 아무래도 바닥을 향해서 움직이는 거라니까 그냥 다른 영상들을 보니까 그런 동작을 하는 데는 충분히 무리가 없다고 판단을 해서 그런 생각을 한번 해봤습니다. 그러면 네. 저기 맨 아래 저기 True Degree R Here이라고 있는 저 스텝 모터 두 개가 들어가는 부분에서 네. 그 파란색 사선형을 봤을 때 네. 저 축이 이제는 내려갔을 때 네. 그러면 저 원 디그리 이즈 히어리라는 부분도 이게 각도가 틀어질 텐데 그림을 그릴 때 각도가 틀어지지 않아요. 절대 틀어질 수가 없는 게 뭐냐면요. 제가 아까도 여기 영어로 설명했지만은 저도 한글로 얘기를 하자면 이 편행사변이잖아요. 이게 이만큼 각도가 줄어들면 여기가 각도가 그만큼 늘어나요. 그렇지만 이게 두 점이 고정이 되어 있고 한마디로 그냥 원동을 하는 거예요. 가까이 그냥. 그러면은 이게 고정이 되면서 이게 이런 식으로 그냥 움직이기 때문에 이게 막 기울어지거나 그럴 일이 없어요. 첫 번째로. 그럼 저 네, 이것도 똑같아요. 파란 사변이 아래로 이렇게 일자로 이렇게 수평으로 해서 내려오는 거예요? 네네. 죄송합니다. 저 하나 갑자기 궁금한 게 생겼는데 저 파란색 부분이 수평에서 내려간다고 하면 저 위에 그럼 센서적인 부분은 아예 부착을 안 하시는 건가요? 그거에 대한 설명이 센서라면은 IMU 센서가 될 수도 있고 뭔가 근데 센서적인 설명이 없어가지고 아까 제가 포토 센서라고 설명을 했잖아요. 네. 그거는 이쪽 부분에다가 장착할 예정입니다. 여기 평에 네, 하나도 되는데 원 디그리 이즈 히어를 저기 스텝 모터가 사용되는 거예요? 네, 근데 좀 작은 거예요. 그거 충분히 선은 어떻게 연결되는 거죠? 선이라 말씀하신다면 점프선, 그 스텝 모터로 이제 선을 연결해야 되고 그걸 이제 움직이는 동작을 위한 그 코일에다가도 줘야 되는데 그 점프선을 연결을 해야 되나요? 그 선은 이제 뭐 여기 뭐라 해야 되지? 프레임이나 이런 쪽으로 따라서 이렇게 만들거나 아니면 어떻게 이거 이게 그냥 뭐 컴퓨터 본체 조립하듯이 그냥 뭐 케이블 타이로 묶어서 그런 식으로 고정시키는 것도 하나의 방법이 될 수 있죠. 혹시 결국엔 MCU랑 붙게 될 텐데 네. MCU는 바닥에 있는 건가요? 네, 바닥에 이렇게 따로 이걸 뭐라 해야 프레임 같은 걸 만들 예정입니다. 설명 감사합니다. 그러면 선이 있는데 Z축에 Z 디그리를 보면 Z 디그리가 돌면서 네. 선이 꼬일 수가 있는데 그 부분도 혹시 생각했는지. 그 제한 각도를 일단 줄 예정이고요. 아무래도 그리고 이제 정말 360도로 돌고 싶게 만든다면은 슬립링이라고 해서 그 선이 안 꼬이도록 하는 그런 전선 모듈이 따로 있습니다. 그걸 설치하는 것도 하나의 방법이 될 수가 있겠죠.
하지만 저는 각도 제한을 해준대 좀. 네, 이제 더 질문은 없으신가요? 네, 이것으로 4총 로봇팔은 이 정도로 마무리하고 다음 캠핑신 관련 세미나 시작하도록 하겠습니다. 씨, 소리 한 번만 체크해 보겠습니다. Recognition with YOLO and 아, 그리고 시작 버튼 누르고 3초 뒤에 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 마이크. 시작하도록 하겠습니다. Hello everyone, my name is Taehan Kim and I'm a junior majoring in mechatronics engineering. Welcome to my presentation. Today I will talk about CAN communication as the topic of my presentation. In this presentation, I will cover the definition and structure of CAN communication, explain the setting required to use CAN communication, and describe how to apply this setting to an STM board. Finally, we will have a Q&A session to conclude. First, I will explain the definition, features, and advantages of CAN communication. The controller area network bus is a high-precision serial bus system that connects intelligent devices in a network. It enables multiple ECUs to communicate by connecting them in parallel to exchange data. This system is widely used in various fields, such as automotive applications and industrial automation. Next, let's look at the features and advantages of CAN communication. CAN communication offers excellent reliability and durability. It also has a simpler structure compared to other communication methods. Additionally, it uses broadcast communication and has the ability to prioritize messages based on their IDs. Moreover, it features advanced error handling capabilities and operates with a multi-master structure. On the right, you can see a table comparing the features of CAN communication with other communication methods. CAN communication has a unique characteristic. It requires 120 ohm termination register at both ends of the signal lines. The reason for this is that without the registers, impedance mismatch can cause some signals to reflect at the ends of the bus. These reflections may lead to interference, which can result in communication failure. To prevent this, termination registers are necessary. Next, let's look at the structure of the CAN frame created by the CAN controller. CAN communication has two types of frame based on the identifier bit length, standard file and standard file. One important feature is that the smaller the identifier value, the higher its priority. Additionally, errors can be detected using CRC bits.
Second, I will explain the setting for CAN communication. The first setting is the communication speed. In CAN communication, the speed is determined by configuring the time for one bit. This involves deciding how many time quantum virtual unit are allocated within 1 bit time, which sets the transmission time per bit. One important factor here is the sampling point. The sampling point within 1 bit time is typically set to 75%. This is crucial for communication stability. If the sampling point is not properly adjusted, timing mismatches with other nodes can occur, leading to communication errors. The next setting is the communication filter. There are two filter modes in CAN communication: filter ID list mode and filter ID mask mode. Filter ID list mode allows only specific IDs to pass through. Filter ID mask mode allows IDs within a specified range to be received. Since CAN communication is often used with multiple devices, mask mode is generally preferred for its flexibility and handling a range of IDs. Next, I will explain how mask mode works with example. Let's say the filter mask ID is set to 0x7f3 and the filter ID is set to 0x106. The binary representation of these IDs is shown in the diagram below. In the mask, a bit with a value of 1 indicates a bit that must be compared, while a bit with a value of 0 indicates a bit that can be ignored. Applying this logic to find the receivable IDs, we can see that the valid IDs are 0x102, 0x106, 0x108, and 0x10E. Any other IDs will be filtered out and cannot be received. Finally, let's look at how to configure CAN communication settings in STM32Cube IDE. First, check the clock speed of the CAN parameters. Then adjust the number of time quantum to match the desired communication speed. A recommended parameter is automatic bus of management. ADON is a parameter that automatically handles error states on the CAN bus. When set to enable, it automatically manages all errors. This concludes my presentation on CAN communication. Thank you. Thank you for listening to my presentation. If you have any questions, please feel free to ask. 네, 질문도 진행하도록 하겠습니다. 그 6페이지에 그 CRC 비트? 지금 CRC 비트가 혹시 뭔지 제가 될까요? CRC 비트? CRC. 네, Cycle Read Check Bit. CRC 비트가 여기 CRC 비트가 있는데 이게 이제 데이터를 보내고 나서 이제 CRC 비트를 통해서 이제 CAN 통신 같은 경우에는 이제 에러 처리 기능이 따로 하드웨어적으로 존재가 합니다. 이제 그래가지고 이제 그 CRC 비트 내에서 이제 오류 종류에 따라서 이 비트를 통해 이제 오류가 어떻게 났는지, 어떤 게 났는지를 통해서 확인을 하고 다시 이제 만약에 오류가 났으면은 다시 이제 재전송하는 기능을 하게 만들어주는 비트입니다. 여기서 질문인데 네. 그 수교자의 답이 자소수 우선순위가 높다는 것 자체가 네. 그 처리를 할 때 그 양이 그 데이터 양이 작은 것부터 먼저 처리한다. 데이터 양을 보고 하는 게 아니라 이제 각 CAN 통신을 하기 전에 이제 각 보드나 이제 그런 컨트롤러에 각 주소를 이제 부여를 합니다. 뭐 예를 들어서 0x01 하고 0x03 이렇게 있으면은 0x01이 더 작잖아요, 주소가.
그러면 이제 0x 01이 우선순위를 가지고 있습니다. 그렇게 해서 이제 우선순위를 처음에 준 이제 주소에 따라서 이제 그렇게 우선순위를 가지고 있습니다. 아, 말 그대로 처리하는 순서 네. 그 주는 답에 따라서 처리하는 순서 달라진다. 아, 네. 라고 생각하면 이제 추가적으로 궁금한 게 그러면 이 id라는 그 10, 11 이렇게 있는데 이거 값을 11인데 어쨌든 그 id가 이제는 낮을수록 우선순위가 높은 거예요. 아, 네, 맞습니다. 뭐 id가 낮을수록 우선순위인데 이 id가 낮는 거는 소프트웨어적으로 이제 주는 건가요? 네, 아이디 설정 같은 경우는 이제 소프트웨어적으로 이제 아이디를 부여를 하고 그 다음에 이제 진행하게 됩니다. 그래서 만약에 id가 다 같게 이제 설정을 만약에 했을 경우는 그건 어떻게 공작되는지. 이제 주소 부여하는 거 같은 경우는 똑같은 주소는 아마 설정은 제가 안 해봤는데 그렇게 하면 안 되는 걸로 알고 있어서. 아, 제가 그러면 좀 그 전으로 돌아가서 그럼 주소 아닙니다. 그 제가 그 말을 전으로 돌아가서 그럼 주소 배정은 어떻게 해주는 거예요? 그 통신자는 그 MCU에서 각 통신을 주는데 아이디를 줘야 되는데 그 아이디는 한 MCU에서 뿌려주는 거예요. 아, 그냥 애초에 그 코드 이제 프로그래밍을 할 때 처음에 이제 만약에 이제 아두이노가 이제 첫 번째 아두이노가 있으면은 처음에 이제 셋업하는 그 부분에서 애초에 주소를 셋업하고 들어갑니다. 그렇게 돼가지고 여기에서 이제 캔 통신을 하기 전에 이 보드에서는 이제 0에서 01로 이제 셋업을 하겠다. 자기는 주소를 이제 0에서 01로 지정을 하겠다. 한번 지정을 하고 넘어가고 이제 다른 보드에서도 자기는 이제 0에서 03으로 이제 지정을 하겠다 하고 이제 서로 먼저 지정이 된 상태에서 이제 통신을 시작합니다. 서로 각각의 코드는 넣어지는 겁니다. 네, 맞습니다. 자기가 지정하는 그러면 이제 궁금한 게 여기서 코드를 주고 여기서 코드를 따로 주는 거면 만약에 이럴 경우 여기 내가 1을 썼는데 여기도 1을 쓴다고 했을 때 같이 코드가 넣어질 수 있는데 이렇게 이제 넣어지면 안 되는데 이제 좀 오류가 걸리는 경우가 있지 않습니까? 약간 예를 들어 이제 캔통신이라는 게 자동차에서 쓰이는데 거기서 여러 모듈을 쓰다 보니까 네. 갑자기 이제 중복되는 아이디를 쓰게 돼서 그런 오류가 발생할 텐데 그런 오류에 대해서는 이게 CRC에서 이제 오류가 돼가지고 나가는 건지 근데 아이디를 보고 이제 우선순위 결정한다 하셨으니까 그 부분이 좀 어떻게 되는지. 아마 주소를 똑같이 부여를 제가 해본 적은 없는데 아마 그러면 이제 주소를 이제 확인하는 과정에서 아마 CRC 비트 쪽에서 오류가 생겨서 이제 다시 그냥 그 버스를 이제 아예 꺼버리는 경우도 있거든요. 그냥 이제 캔버스가 이제 이렇게 하이로우가 이렇게 따로 있으면은 이제 그냥 그거 자체를 이제 아예 차단해버리는 경우도 있을 수 있어서 아마 그렇게 처리가 될 수도 있습니다. 이제 추가적으로 그 4페이지에서 그 멀티 마스터 구조라고 되어 있는데 혹시 이 부분을 있는데 그러면 어떤 모듈은 마스터가 됐고 될 수도 있고 또 다른 모듈도 마스터가 될 수 있다는 그런 의미. 아, 네, 맞습니다. 뭐 예를 들어서 이제 이게 뭐 SPI 통신이었나? 아마 그것도 이제 그런 마스터 슬레이브 구조로 갔는데 이제 캔 통신 같으면 이제 멀티 마스터 구조를 갖는다는 게 이제 원래 SPI 같은 경우는 하나의 뭐 그런 CPU나 그런 곳에다가 이제 마스터를 부여를 하잖아요, 처음에. 마스터라는 이제 그거를 이제 가지고 이제 슬레이브로 이제 쫙 뿌려주는 건데 근데 이거 캔 통신 같은 경우는 그런 거 이제 마스터 슬레이브 이런 거를 따로 정하지 않고 A에서 BC로 뿌려줄 수도 있고 B에서 AC로도 뿌려줄 수가 있고 이렇게 해서 다 그냥 서로 상호 간에 이제 다 할 수 있는 그런 구조를 가지는 생각하시면 됩니다. 그러면 좀 이어서 질문인데 그러면 그렇게 풀어준다고 하면 그 하프 플렉스인지 하프 디플렉스인지 아니면 풀 디플렉스인지 그럼 여기서 만약에 마스터로 뿌려주는데 동시에 여기서도 뿌려준다고 하면 하프면 이제 충분히 일어나지 않을까? 이제 이게 그 제가 알기로는 하프 디플렉스인 걸로 아는데 이제 서로 이제 그걸 못하게 애초에 그냥 막혀져 있습니다. 이제 버스상에서 이제 만약에 여기에서 이제 만약에 이제 보내기 시작하면은 이제 시작한 순간 이제 이쪽에서 막혀 있습니다. 처음에 시작할 때부터 여기에 이제 그거 통신을 하고 있는지 안 하는지 먼저 확인을 하고 들어가기 때문에 그렇게 이제
진행하면 그렇게 진행한다라고 이제 생각하시면 됩니다. 제가 궁금한 게 아두이노가 예를 들어 세 개가 있다고 하면 네. 그럼 아두이노 세 개 각각의 캔 통신 그 코드를 넣지 않습니까? 그러면 캔 통신에 코드를 넣을 때 이때 이제 마스터니 슬레이브, 그러니까 마스터 슬레이브를 결정하지는 않는데 보냈는지 안 보냈는지를 이제 거기서 설정하는데 여기서 만약에 보내면 이제 오류가 뜨는 걸로 그럼 그렇게 되는 건가요? 아니면 그 순서대로 이제 처리가 되는 게 이제 뭐 이제 보내는 이제 뭔가 이제 A, B, C가 이제 동시에 시작한다라고 이제 가정을 하면은 이제 A, B, C가 다 전부 다 뿌려주는 코드다라고 이제 생각을 하시면은 A, B, C가 이제 동시에 시작을 한다고 하면은 이제 제가 알기로는 이제 ID 우선순위가 이제 거기서 들어가는 걸로 알고 있습니다. 네, 감사합니다. 지금 네. 없어졌습니다. 다른 질문 있으세요? 그 페이지에 네. 그 캐스터 마스터 아이디 혹시 한 번만 더 설명해 주실 수 있나요? 이제 필터 마스크 아이디라고 이제 한 게 처음에 이제 필터 아이디 리스트 모드 같은 경우는 이제 뭐 예를 들어서 0x103이다라고 이제 그 주소로부터만 이제 받겠다라고 이제 지정을 하는 게 리스트 모드라고 하면은 그거 이제 한 개뿐만 아니라 이제 여러 개를 이제 하기 위해서 하는 작업인데 여러 개로부터 그렇게 받을 수 있게 만들어주는 작업인데 이게 이제 필터 마스크 아이디라고 이제 하나를 지정해 줍니다. 그 다음에 필터 아이디가 이렇게 있는데 이제 이 두 개를 지정을 해줌으로써 이제 받을 수 있는 아이디들에 대해서 이제 구하는 건데 이 필터 마스크 아이디나 이제 필터 마스크 아이디의 이제 1인 부분은 이제 저희는 이제 엔드 연산이라고 하는데 이제 1인 경우는 이제 여기에 1인 경우에만 이제 여기가 이렇게 1이 됩니다. 그렇게 되고 0인 경우는 이제 얘는 필터 아이디가 뭐가 들어와도 상관없다 해서 X라고 해서 여기 같은 경우는 이제 0 또는 1이 둘 다 될 수 있는 경우가 되는데 그런 식으로 이제 두 개를 이제 연산을 함으로써 이제 받을 수 있는 아이디가 이렇게 이거 같은 경우는 001, 0000, XX10 이렇게 나오게 되면은 이제 여기 같은 경우는 이제 00이 될 수 있고 01이 될 수 있고 10이 될 수 있고 11이 될 수 있잖아요. 그렇게 돼서 이제 총 4개가 되는 겁니다. 그래서 이렇게 총 이렇게 4개가 받을 수 있는 아이디를 받을 수 있다라고 생각하시면 됩니다. 추가적인 질문. STM에서 네. 캔 통신을 사용하려면 네. 이제 캔 트랜시버가 또 각각 그러니까 여러 개의 STM 간에 캔 통신을 구현하고자 한다면 네. 각각의 STM에 캔 트랜시버가 또 붙어야 되는 네, 맞습니다. 이게 제가 뭐 따로 설명은 안 드렸었는데 이제 STM 보드 같은 경우는 이제 안에 이제 캔 통신하기 위해서는 캔 컨트롤러가 있어야 되고 캔 트랜시버가 있어야 됩니다. 근데 STM 같은 경우는 이제 캔 컨트롤러는 지원을 해주기 때문에 그러면 이제 캔 컨트롤러 내에서 아까 말씀드렸던 이제 그런 프레임 자체는 이제 만들어질 수 있고 이제 트랜시버가 따로 필요하기 때문에 이제 트랜시버 같은 경우는 이제 각각의 이제 모듈마다 다 트랜시버는 가지고 있어야 됩니다. 저기 원초적인 질문인데 3페이지에 3페이지 그냥 3페이지 그 전전 여기 그래서 제가 알기로 이제 캔은 자동차 중에서도 많이 쓰이는 걸로 알는데 이게 자동차에서 캔을 많이 쓰는 이유가 정확히 어떤 건지 이제 자동차 같은 경우는 이제 센서가 엄청 많잖아요. 이제 그런 거면은 이제 안에 이제 그런 유닛들이 굉장히 많은데
그럼 이제 서로 이제 난 이런 신호를 받고 있으니까 이렇게 해라라고 이제 서로 뿌려줘야 되기도 하고 아니면 받기도 해야 돼서 서로 간에 이제 상호를 이렇게 상호 작용을 하려면 그런 멀티 마스터의 구조가 좀 필요로 합니다. 그래 가지고 이제 보통 이제 캔통신 같은 경우는 그렇지 이렇게 이런 인베디드 시스템 좀 복잡한 인베디드 시스템에서는 좀 효율적으로 쓸 수 있어요. 더 질문하실 분 계신가요? 네, 그러면 이것으로 이번 주 세미나를 마치도록 하겠고, 공지사 전달드리면 제가 여러분들이 제가 최근에 잠시만요. 교수님이랑도 한번 식사를 해보고 그리고 취업 관련해서도 뭐 하다가 막 좀 이런 거를 이제 자기 개인 공부용 정리하는 느낌으로 뭔가 자기만이 이제 블로그를 만들어 놓고 그런 거 이제 기록을 남겨라. 그래야 이제 포트폴리오 그런 거 했을 때 이제 뭔가 링크를 붙여 넣을 수도 있어서 그런 거를 많이 뭔가 시도를 해라라고 말씀하셔서 제가 여러분들이 이렇게 잘 참여를 많이 해주셔서 제가 그 유튜브도 하나 만들었고 그리고 이런 식으로 이제 자기 개인 공간마다 이제 뭐 예를 들어서 뭐 이현준 씨 들어가면 그리고 웅이 씨가 말씀하신 대로 이제 이런 건 이제 링크 공유만 돼야 이제 공유를 볼 수 있고 이런 식으로 이제 제가 다 여러분들이 이제 발표한 것들을 이런 식으로 다 올려드렸습니다. 그래서 이제 요거 링크로 하면 이제 바로 이제 발표한 걸 볼 수 있고 그리고 요거 상단 부분이 링크를 들어가 주시면 이제 저희가 영상을 지금 촬영을 하고 있잖아요. 그래서 이렇게 영상 촬영한 이제 위크 1, 위크 2, 위크 3, 위크 4 이런 식으로 이제 영상 기록을 여기에 이제 올릴 예정입니다. 그래서 만약에 뭔가 포트폴리오에 넣을 때 이제 좀 양이 뭔가 좀 많아 보이고 싶다 하면 이런 거 링크 하나 넣어줘서 이런 활동을 했다라는 걸 보여주면 좋을 것 같고 뭔가 이제 졸업 작품 같은 경우도 이런 세미나 할 때 발표를 하게 되면 솔직히 그게 글로만 보여지는 한계가 있지 않습니까? 그래서 이런 거를 이제 따로 이제 자기 파트 자기 것만 발표가 나와 있는 이 링크 요걸로 이제 따로 넣는 식으로 진행을 하면 좋을 것 같아서 이렇게 유튜브 계정과 이제 노션 계정을 만들었습니다. 이 노션 계정 같은 경우는 제가 따로 공유해 드릴 예정이고 그래서 뭔가 저희가 일단 유튜브 계정과 그리고 전화번호랑 이메일 그리고 뭐 경험 같은 거랑 이제 학력 뭔가 이런 것도 그냥 구성만 이렇게 해놨는데 만약에 시간이 되신다면 미리 채워놓으면 이제 추후에 포트폴리오 쓸 때도 편하시고 그럴 것 같아서 구성을 했고 그리고 이제 저희가 PPT나 그런 거를 제 카카오톡에 보냈었잖아요. 이걸 이제 생기고 나서는 여기서부터는 이제 여기 보면 이제 세미나 이 칸에다가 이제 한글 그 대본이랑 이제 PPT 올려주시면 이제 감사하겠습니다. 그런 식으로 이제 자료를 만들 생각을 하고 있습니다. 네, 이거 말씀드리려고 좋습니다. 네. 그래서 어쨌든 이번 주차 세미나 너무 잘 준비해 주셔서 감사드리고 다음 주차 이제 6주차 세미나는 그 이준혁 저와 그리고 윤백철 씨가 발표하는 거로 하겠습니다. 네, 이번 주차 고생하셨습니다.